Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, in first lecture we studied the zeroth law of thermodynamics and let us learn the first law of thermodynamics. This first law gives the relation between heat transfer between system and surrounding, work done by the system or on the system and change in internal energy of system. म्हणजे या तीन फिजिकल क्वांटिटीज मधलं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. अँड धिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिम्पली जनरल लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड टू एनी सिस्टम. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमला जर तुम्ही एनर्जी सप्लाय करत असाल, हीट सप्लाय करत असाल, तर त्या हीटचं कसं कॉन्झर्वेशन होतं, इट इज एक्सप्लेन by the first law of thermodynamics. Let us learn the statement of this first law of thermodynamics. See here. If the quantity of heat supplied to a system is capable of doing work, then quantity of heat absorbed by the system, that is dq, is equal to the sum of increase in internal energy of the system du and external work done by the system. म्हणजे याचं सिंपल मिनिंग असं होतं, जेवढी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टीम ऍब्झॉर्ब करेल, that heat will be utilized in two parts. A part will use to increase its internal energy, that means to raise its temperature, that is du, and the remaining part of heat will be used to perform the work on the environment. म्हणजे सिस्टीमनं dq अमाउंट ऑफ हीट जर ऍब्झॉर्ब केली तर ती हीट सिस्टीम कडून दोन पार्ट मध्ये यूज होणार. पार्ट विल बी यूज टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी, इनक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, अँड रिमेनिंग पार्ट विल बी यूज टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क ऑन द एन्व्हायरमेंट. त्यामुळं या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आपण लिहू शकतो एनर्जी कॉन्झर्वेशनच्या रूल नुसार. सो मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ. So this is the amount of heat absorbed by the system and it is utilized in two parts. This du is used to increase the internal energy and dw is the external work done by the system. So while studying the first law, we must remember that this law gives the relation between heat transfer, work done and change in internal energy of the system. And secondly, first law of thermodynamics is simply general law of first law of thermodynamics is simply general law of conservation of energy applied to any system. So this was the first law of thermodynamics. Let us find expression for work done in changing the volume of system. So we want to find the expression for amount of work done in changing volume of a system. म्हणजे सिस्टीमचा व्हॉल्यूम जर तुम्हाला चेंज करायचा असेल, इन्क्रीज करायचं असेल किंवा डिक्रीज करायचं असेल, तर त्या सिस्टीमवर वर्क डन करावं लागेल. इफ वर्क is done by the system, then volume increases, system undergoes expansion. And if work is done on the system, then volume decreases, system undergoes compression. इथं आपण एक्सपान्शन या केसचा विचार करू. त्यासाठी we'll consider system enclosed in a cylinder. See here, system enclosed in a cylinder, and तो cylinder is fitted with movable, massless and frictionless piston so that its volume can change. म्हणजे सिलेंडर मध्ये जो पिस्टन तुम्ही फिट केलेला आहात, इट इज मुव्हेबल. मुव्हेबल असल्यामुळं जर सिस्टीम एक्सपांड झाली तर पिस्टन विल गो आउटवर्ड. सिस्टीम कॉम्प्रेस होत असेल तर पिस्टन विल मूव्ह इनवर्ड. आणि पिस्टनची मुवमेंट होत असेल
तर त्या सिस्टीमचा व्हॉल्यूम आपण चेंज करू शकतो. So such a movable piston is fitted in that cylinder. Let us see the diagram explaining this system. See this. In this diagram, this one is a cylinder, and that cylinder encloses a system. म्हणजे गॅस इनक्लोज केलेला आहे त्या सिलेंडरनं. And it is fitted with the piston. हा पिस्टन आहे ना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, मुव्हेबल आहे, मासलेस आहे आणि फ्रिक्शनलेस आहे. आणि पिस्टन मूव्ह होत असेल तर त्या सिस्टीमचा व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकतो, इन्क्रीज होऊ शकतो किंवा डिक्रीज होऊ शकतो. इथं या पिस्टनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आहे. इथं आपण सिस्टीम म्हटलंय, याचा अर्थ सिस्टीम म्हणजे गॅस इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर. ओके. आणि या सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि पिस्टनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आहे. त्यामुळे इथं आपण लिहिले पहा कॅपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर और पिस्टन. त्यानंतर या सिलेंडर मध्ये जो गॅस इनक्लोज झालेला आहे त्या गॅसचे मॉलिक्युल्स कॉन्स्टंटली कोलाइडिंग विथ द वॉल्स ऑफ सिलेंडर अँड ऑल्सो विथ द पिस्टन. आणि त्यामुळं त्या मॉलिक्युल कडून पिस्टनवर कॉन्स्टंट प्रेशर एक्झर्ट केलं जाईल. And the constant pressure exerted by the system on piston is the capital P. You can see here, capital P. Constant pressure exerted by system on the piston. आता हेच प्रेशर ह्या वॉल्स वर सिलेंडरच्या देखील एक्झर्ट झालेलं आहे. पण वॉल्स आर नॉट मुव्हेबल. दॅट्स वाय पिस्टन इज ओनली मुव्हेबल. त्यामुळे पिस्टन वरचा प्रेशर इथं आपण मेन्शन केलेला आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर एक्झर्टेड बाय द सिस्टीम ऑन द पिस्टन. आणि त्यानंतर ह्या प्रेशरमुळं त्या पिस्टनवर फोर्स एक्झर्ट होईल आणि त्या फोर्समुळं पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट होईल आउटवर्डला किंवा इनवर्डला. डायग्राम मध्ये आपण ते डिस्प्लेसमेंट आउटवर्डला दाखवलेलं आहे, म्हणजे फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. सो हिअर dx इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. हे कशामुळे डिस्प्लेसमेंट? पिस्टनवर कॉन्स्टंट प्रेशर ऍड होत आहे आणि त्या कॉन्स्टंट प्रेशरचा जो फोर्स असेल त्या फोर्समुळे पिस्टनचं डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे dx. आता आपण टोटल फोर्स ऍक्टिंग किंवा टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय सिस्टीम ऑन पिस्टन काढूया. आपल्याला माहिती आहे पिस्टनवरचं प्रेशर किती आहे P. पिस्टनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया किती आहे A. व प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. त्यावरून टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय सिस्टीम ऑन पिस्टन F काढायचा असेल तर F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. आणि तो टोटल फोर्स इथं दाखवलेला आहे. F इक्वल टू P इंटू A. दिस इज द टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय सिस्टीम ऑन द पिस्टन. आणि हा फोर्स आउटवर्डला डायरेक्टेड आहे आणि या फोर्समुळं पिस्टन विल मूव्ह आउटवर्ड outside the cylinder, isn't it? So if the piston moves outward through infinitesimal distance dx, infinitesimal म्हणजे very small, under the action of this force, हा जो फोर्स इथं आपल्याला मिळाला आहे F equal to PA, या फोर्सच्या ऍक्शन मुळे this piston is moving outward and through infinitesimal म्हणजे व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स dx. मग फोर्स मुळे जर पिस्टनचं डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर तिथं वर्क डन होणार. देन वर्क डन बाय दिस फोर्स. आता या फोर्सनं वर्क डन केलेलं आहे म्हणजेच कुणी सिस्टीमनं केलेलं वर्क डन, कारण का हा फोर्स सिस्टीमनं एक्झर्ट केलाय पिस्टनवर. दॅट्स वाय वर्क डन बाय फोर्स म्हणू शकता किंवा वर्क डन बाय सिस्टीम म्हणू शकता. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट झालंय dx म्हणून वर्क डन देखील स्मॉल असेल. सी हिअर dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता यामध्ये हा जो फोर्स आहे टोटल फोर्स दॅट वॉज एक्झर्टेड बाय सिस्टीम ऑन पिस्टन आणि तो टोटल फोर्स तुम्ही घेऊ शकता P इंटू A. दॅट्स वाय P इंटू A इंटू dx. आता इथं हा जो प्रॉडक्ट आहे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंटचा, तो प्रॉडक्ट म्हणजे नेमकं काय पहा. दिस इज starting initial position of the piston
आणि त्या पिस्टनचं डिस्प्लेसमेंट dx झाल्यानंतरची पोझिशन इथे आहे, ही डॉटेड लाईन दाखवलेली पोझिशन आहे. त्यामुळं हा जो एरिया आहे पिस्टनचा, तो एरिया dx एवढ्या डिस्टन्स मधून डिस्प्लेस झाला. त्यामुळं इथं त्या गॅसचा व्हॉल्यूम चेंज झालेला आहे एरिया मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स. त्यामुळे इथं आपण जे dv घेतलेलं आहे, which is the product of area into dx, this is what dv equal to area into displacement. This gives you infinitesimal change in volume of system. म्हणजे इथं जी सिस्टीम आहे, गॅस आहे, त्या गॅसचा व्हॉल्यूम dv एवढ्या अमाऊंटनं चेंज झाला, म्हणजे इन्क्रीज झाला, कारण पिस्टन इज मूव्ड आउटवर्ड थ्रू द डिस्टन्स dx. त्यामुळे हे ds डिस्टन्स multiplied by its cross sectional area gives you change in volume of the system. So this was the small work done when piston moves through small distance dx. आता आपल्याला total work done करायचं आहे when the volume of system increases from initial state to final state. आणि ते टोटल वर्क डन करताना अशा प्रकारचे हे जे स्मॉल वर्क डन झालेलं आहे dw इक्वल टू p इंटू dv, ह्या स्मॉल वर्क डनची तुम्हाला ऍडिशन करावी लागेल समेशन न किंवा इंटिग्रेशन. इथं आपण ती ऍडिशन इंटिग्रेशन न करायची. सो इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर कन्सिडरिंग ओनली टू स्टेट्स ऑफ अ सिस्टीम, इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट. मग ही सिस्टीम इनिशियल स्टेटला असताना सिस्टीमचा व्हॉल्यूम आपण VI न डिनोट करूया, आणि एक्सपांड झाल्यानंतर तिची जी फायनल स्टेट असेल त्यावेळेच्या त्या सिस्टीमचा व्हॉल्यूम आपण VF न डिनोट करूया. सो लेट VI, what is that VI? Initial volume of the system, initial state मधला, and VF फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम, म्हणजे एक्सपान्शन झालं सिस्टीमचं त्यावेळेचा व्हॉल्यूम. आता हा व्हॉल्यूम VI टू VF इन्क्रीज व्हायचा असेल तर गॅस एक्सपांड होतो, आणि एक्सपांड होत असताना गॅस वर्क डन करतो. आपल्याला स्मॉल वर्क डनचा फॉर्म्युला मिळालेला आहे dw इक्वल टू p इंटू dv, इक्वेशन 1 मध्ये आहे. सो टोटल वर्क डन इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम फ्रॉम VI टू VF आपल्याला काढता येईल. स्मॉल वर्क डन माहिती आहे, इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम बाय dv, किती dw इक्वल टू p इंटू dv. बट टोटल वर्क डन तुम्हाला काढायचं असेल इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम फ्रॉम VI टू VF, तर त्या स्मॉल वर्क डनचं तुम्हाला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. सी हियर. सो इंटिग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन गिव्स यू टोटल वर्क डन, कारण इंटिग्रेशन ऑफ dw इज w, आणि dw ची व्हॅल्यू किती आहे pdv, कारण इथं जो व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार आहे सिस्टीमचा, दॅट व्हॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम VI टू VF, इनिशियल व्हॉल्यूम टू फायनल व्हॉल्यूम. आता इथं P हे कॉन्स्टंट प्रेशर आहे, ते इंटिग्रेशनच्या आउटसाइडला येईल, आणि इंटिग्रेशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ dv, मग dv चं इंटिग्रेशन v येणार इथं, आणि v ची जी लिमिट्स आहेत ती लिमिट्स मध्ये अप्पर लिमिट VF आहे आणि लोअर लिमिट VI आहे. आणि ज्या वेळेला इंटिग्रेशनचे तुम्ही लिमिट सबस्टिट्यूट करता त्यावेळी अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट येतं. त्यामुळे प्रेशर हे कॉन्स्टंट होतं, इथं प्रेशर मिळालं, आणि v वरची जी लिमिट्स आहेत ती पहिल्यांदा अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट केलं मायनस लोअर लिमिट तुम्ही इथं सबस्टिट्यूट केलं. सो इक्वेशन 2 गिव्स यू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम फ्रॉम VI टू VF. आता हा व्हॉल्यूम चेंज होत असताना वर्क डन होत आहे बाय द सिस्टीम किंवा ऑन द सिस्टीम. आताच्या केसमध्ये वर्क इज डन बाय द सिस्टीम, आणि सिस्टीम कडून ज्या वेळेला वर्क डन होईल त्यावेळेला ते वर्क डन पॉझिटिव्ह घ्यायचं असतं, आणि त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होते ती निगेटिव्ह असते. सो चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम कॅन बी चेंज्ड बाय डुईंग सम वर्क ऑन सिस्टीम और एक्स्ट्रॅक्टिंग वर्क फ्रॉम द सिस्टीम. म्हणजे याचा आणखी एक मिनिंग असा होतो, एखाद्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी चेंज करण्यासाठी त्या सिस्टीमवर वर्क डन करू शकता किंवा सिस्टीम कडून वर्क डन करून घेऊ शकता. सो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम
or work is done by the system, internal energy of that system changes. आणि ही इंटरनल एनर्जी जर चेंज होत असेल वर्क डन मुळे, तर इक्वेशन 2 is nothing but equation 2 is the expression for, see here, equation 2 gives expression for amount of work done in changing the volume of system from Vi to Vm. So in this way we find out the expression for amount of work done in changing the volume of system. Now let us learn equations for first law of thermodynamics. थर्मोडायनॅमिकच्या फर्स्ट लॉची जी इक्वेशन्स आहेत, एक इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, dq इक्वल टू du प्लस dw. आता आणखी एक इक्वेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स साठी आपण आणखी लिहू शकता, आणि यासाठी आपण या स्टेटमेंटला पहिल्यांदा समजावून घेऊ. काय म्हटले पाहिजे या स्टेटमेंटमध्ये, when amount of heat q is added to a system, सिस्टीम मध्ये q एवढी अमाउंट हीट तुम्ही ऍड करत असाल आणि त्यावेळी सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क, म्हणजे dw इक्वल टू 0 असेल किंवा w इक्वल टू 0 असेल, तर काय होईल, सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस बाय द सेम अमाउंट. कारण जेवढी हीट तुम्ही ऍड करताय त्या हीटनं वर्क डन होत नाही, म्हटल्यानंतर पूर्ण हीट युटिलाइज होईल टू इन्क्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम, आणि त्यावेळी सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस बाय अमाउंट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू. म्हणजे जेवढी पण हीट तुम्ही ऍड करणार आहे सिस्टीमला, ती सगळी हीट इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करण्यासाठी यूज केली जाईल. दिस इज व्हेन सिस्टीम डज नॉट डू एनी वर्क ड्युरिंग दॅट प्रोसेस. पण जर सिस्टीमनं वर्क डन केलं, सी हियर, when system does some work to increase its volume and no heat is added to it during the expansion, म्हणजे फक्त Q amount of heat is added only, दुसरी कोणतीही हीट तुम्ही ऍड केली नाही एक्स्ट्रा. when system does some work to increase its volume and no heat is added to it during its expansion, that time सिस्टीम जर एक्सपांड होत असेल तर सिस्टीम कडून वर्क डन होतं, that time system loses some energy to its surrounding, आणि त्यामुळं its internal energy decreases. या केस मध्ये सप्लाइड हीट जी आहे ती सप्लाइड हीट दोन ठिकाणी वापरली जाणार. त्यातला काही पार्ट वर्क डन करण्यासाठी टू इन्क्रीज द व्हॉल्यूम, आणि मग रिमेनिंग पार्ट इंटरनल एनर्जी साठी वापरलं जाईल, म्हणून ती इंटरनल एनर्जी काय होणार, डिक्रीज होणार. देअरफॉर याचं मिनिंग असं होतं की ज्या वेळेला वर्क डन पॉझिटिव्ह असतं, का पॉझिटिव्ह असतं पहा, वर्क डन टू इन्क्रीज द व्हॉल्यूम म्हणजे एक्सपान्शन झालं सिस्टीमचं, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टीम, सो इट इज पॉझिटिव्ह. त्यावेळी सिस्टीम लुजेस सम एनर्जी टू द सराउंडिंग, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होते, त्यावेळी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव्ह. म्हणजे आपण असं म्हणू शकता, when work done is positive, change in internal energy is negative, and vice versa. Therefore we can write here change in internal energy is minus w. आता हे मायनस w का, जेवढं पण वर्क डन होणार तेवढं त्या सिस्टीमचं एक्सपान्शन होणार, आणि जेवढं एक्सपान्शन होणार तेवढं त्या सिस्टीमचं टेम्परेचर डिक्रीज होणार, आणि जेवढं टेम्परेचर डिक्रीज होणार तेवढी त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होणार. त्यामुळे वर्क डन आणि इंटरनल एनर्जी हे एका प्रमाणात तिथं आहे. फक्त ही इंटरनल एनर्जी निगेटिव्ह का, बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डिक्रीजेस. जेवढं वर्क डन होईल तेवढंच ती इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होईल. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. आणि आपल्याला माहिती आहे इंटरनल एनर्जी सिस्टीमची कॅन बी चेंज्ड बाय युजिंग द बोथ वेज. कोणते दोन वेज आहेत, when work is done by the system or on the system, internal energy changes, or when system is heated, म्हणजे इंटरनल एनर्जी सिस्टीमच्या दोन वेज न चेंज करू शकता, बाय हिटिंग द सिस्टीम and by doing the work on the system.
So we can consider total change in internal energy. आपण इंटरनल एनर्जी मधला टोटल चेंज जो आहे तो तुम्ही कसा लिहू शकता पहा. टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी दॅट इज इक्वल टू हीट सप्लाय मायनस वर्क डन. याचाच अर्थ असा आहे जर त्या सिस्टीम कडून काही वर्क डन झालं नाही, हीट सप्लाय केला सिस्टीमला आणि सिस्टीम कडून काही वर्क डन झालं नाही, तर काय होईल? वर्क डन 0. त्यामुळे टोटल हीट सप्लायड विल बी इक्वल टू इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी. म्हणजे हे इक्वेशन प्रूव्ह होतं. पण सिस्टीम कडून जर वर्क डन झालं तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज बाय अमाउंट इज. या वर्क डन एवढ्या अमाउंट न इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होणार. दॅट्स वाय द इक्वेशन 1. And this is nothing but mathematical statement, first mathematical statement of first law of thermodynamics. See here, this is mathematical statement of first law of thermodynamics. आणि या mathematical statement ला आपण वर्ड्स मध्ये स्टेट करू शकतो. हे mathematical statement झालं. आता याला इन वर्ड्स मध्ये कसं स्टेट करू शकतो आपण? This is change in internal energy equal to difference between heat added to system and work done by the system. त्यामुळं हे इक्वेशन 1 आपण इन वर्ड्स मध्ये अशा पद्धतीने समजावून घेऊ शकता. सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम म्हणजे डेल्टा यू इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अँड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग किंवा एन्व्हायरमेंट. आता त्या इक्वेशन 1 ला तुम्ही रिअरेंज करू शकता. सो रिअरेंजिंग इक्वेशन 1 तुम्ही लिहू शकता Q इक्वल टू, सी हियर, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. आणि हे अजून एक मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट झालं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज ऑल्सो मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आणि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 तुम्ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कसा व्यक्त करू शकता पहा. व्हॉट इज Q? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट ऍडेड टू अ सिस्टम. आणि ही जी हीट ऍड करत आहात तुम्ही सिस्टीमला, दॅट हीट इज युटिलाइज्ड इन 2 ways. पार्ट ऑफ हीट इज used to increase the internal energy and the remaining part is lost to perform the work by the system. त्यामुळे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 तुम्ही त्याला इन वर्ड्स मध्ये कसं एक्सप्रेस करू शकता पहा. सी हियर, when amount of heat Q is added to a system, सिस्टीम मध्ये Q एवढी हीट जर ऍड केला तर its internal energy increases by amount delta U and remaining part is lost किंवा यूज म्हणू शकता in the form of work done W on the surrounding. So in this way we can find the two expressions, two equations, equation 1 and here equation 2 for the first law of thermodynamics. Now we will study the conditions under which internal energy of the system is positive, negative and 0. So let us go through that conditions. Conditions for positive, negative and 0 internal energy. आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक ना 3 फिजिकल क्वांटिटी मध्ये रिलेशन दिलेलं आहे. हीट ट्रान्सफर, वर्क डन अँड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. या तिघांच्या मधलं रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक देतो. आता त्या रिलेशन त्या 3 क्वांटिटी पैकी जर वर्क डन आणि हीट कॅन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और 0. आपल्याला माहिती आहे वर्क डन पॉझिटिव्ह असू शकतं, वर्क डन निगेटिव्ह असू शकतं, वर्क डन 0 असू शकतं. त्याचबरोबर हीट पॉझिटिव्ह असू शकते, हीट निगेटिव्ह असू शकते, हीट 0 असू शकते. हीट पॉझिटिव्ह कधी? व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टीम. म्हणजे सराउंडिंग कडून सिस्टीमला जर हीट मिळत असेल, ऍब्झॉर्ब करत असेल तर ती हीट पॉझिटिव्ह घ्यायची असते. व्हेन द सिस्टीम लुजेस द हीट और रिलीजेस द हीट म्हणजे हीट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, देन इट इज निगेटिव्ह. आणि जर ट्रान्सफरच झाली नाही हीट तर ती 0. म्हणजे 3 फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स ज्या रिलेट केलेल्या आहेत त्यापैकी 2
म्हणजे वर्क आणि हीट can be positive, negative or zero, then definitely third physical quantity, change in internal energy, can also be positive, negative or zero. मग पॉझिटिव्ह कधी असणार इंटरनल एनर्जी, निगेटिव्ह कधी असणार आणि झिरो कधी असणार, त्याच्या कंडिशन्स आपण समजावून घेऊया. केस फर्स्ट, या फर्स्ट केसमध्ये इंटरनल एनर्जी पॉझिटिव्ह कधी हे आपण समजावून घेऊया. आणि पॉझिटिव्ह असताना त्याची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होत असते. सो फर्स्ट केस, इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी म्हणजे इंटरनल एनर्जी पॉझिटिव्ह ग्रेटर दॅन झिरो. आणि यासाठी लेट अस रेफर दिस डायग्राम. सी, in this diagram, this one is the system. Are you getting this? And this arrow shows the amount of heat added to that system. आणि हा जो arrow आहे तो arrow denote करतो amount of work done by the system. आता इथं तुम्ही जर मॅग्निट्यूड बघायची म्हटलात हीटची, 200 जूल is the heat added to the system. आणि त्यापैकी 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. म्हणजे या फिगर मध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं, मोर अमाउंट ऑफ हीट इज ऍडेड टू द सिस्टीम अँड लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. मग जर मोर अमाउंट ऑफ हीट इज ऍडेड दॅन amount of work done by the system, then what will happen? Internal energy of that system will increase. कारण फर्स्ट मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट जर घ्यायचं म्हटलं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट मायनस वर्क डन, हीट ऍडेड मायनस वर्क डन. मग हीट ऍडेड इज मोर, वर्क डन इज स्मॉलर, so 200 minus 100 you will get 100 joule. That's why from this figure, see here, figure shows that more amount of heat is added to the system. सिस्टीम मध्ये जी हीट ऍड केलेली आहे ती जास्त आहे दॅन द वर्क डन बाय द सिस्टीम. आणि सिस्टीम कडून होणारं वर्क डन आहे ते कमी झालेलं आहे. त्यामुळं इंटरनल एनर्जी ऑफ दॅट सिस्टीम इन्क्रीजेस. इथं तुम्हाला कळतं 100 जूल एवढी इंटरनल एनर्जी त्या सिस्टीमची इन्क्रीज झाली. दॅट्स वाय यू कॅन टेक इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर दॅन झिरो, दॅट इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे या कंडिशनला सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी पॉझिटिव्ह असेल कधी, when more amount of heat is added to the system than the work done by it. म्हणजे सिस्टीम मध्ये ऍड केलेली हीट जास्त आणि सिस्टीम कडून झालेलं वर्क डन कमी असेल तर सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होईल आणि दॅट टाइम इट इज टेकन ऍज पॉझिटिव्ह. आता निगेटिव्ह कधी आणि झिरो कधी, त्यासाठी सेकंड केसला आपण जाऊ. Case second, decrease in internal energy of system. See, decrease in internal energy of the system म्हणजेच internal energy less than zero, negative. यासाठीची डायग्राम रेफर करू आपण. या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही पाहिलात, this is the amount of work done by the system and this is the amount of heat added to the system. तुम्ही एरोच्या साइज वरून समजू शकता, more amount of work is done by the system than amount of heat added to the system. म्हणजे जेवढी हीट ऍड केलेली आहे सिस्टीम मध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त वर्क डन त्या सिस्टीमने केलेलं आहे. Isn't it? त्यामुळं इथं काय होतं पहा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट मायनस वर्क, यू विल गेट मायनस 100 जूल. तुम्ही या व्हॅल्यूज जर इथं यूज करत असाल तर तुम्हाला मिळेल मायनस 100 जूल. सो फिगर शोज दॅट, या फिगर मधून आपल्याला काय कळतं पहा, वेन मोर वर्क डन बाय द सिस्टीम, सिस्टीम कडून होणारं वर्क डन मोर असेल दॅन अमाउंट ऑफ हीट ऍडेड टू इट, देन व्हॉट विल हॅपन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डिक्रीजेस. त्यामुळे चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेस दॅन झिरो म्हणजे निगेटिव्ह असेल, दॅट इज डेल्टा यू लेस दॅन झिरो म्हणजे निगेटिव्ह, देर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. नाउ द थर्ड केस, कोणत्या कंडिशनला इंटरनल एनर्जी सिस्टीमची झिरो असेल, त्यासाठी केस थर्ड, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्हणजे डेल्टा यू इक्वल टू झिरो. आणि ही कंडिशन स्टडी करण्यासाठीची थर्ड डायग्राम रेफर करा.
ह्या डायग्रामचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही केलात, this is the amount of heat added to the system, isn't it? 200 joule. And this is the amount of work done by the system. How much? 200 joule. म्हणजे काय कळतं? Amount of heat added to the system and amount of work done by the system are equal. मग जेवढी हीट ऍड करताय तेवढंच वर्क डन होत आहे सिस्टीम कडून. त्यामुळे सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज पण होणार नाही, डिक्रीज होणार नाही. इट विल रिमेन कॉन्स्टंट. That is equal to 0. Change in internal energy equal to 0. So this figure shows that when amount of heat added to the system and work done by the system are same, then internal energy of the system remains unchanged. No change in internal energy. That's why delta U equal to 0. So these are the three conditions. Condition when internal energy is positive, condition when internal energy is negative, and condition when internal energy is 0. So with this we will end our today's lecture. Thank you friends.